ہم نے کہا نہ تھا کہ نہ بدمست ہو کے چل، مہنگی بہت پڑے گی یہ عزت ادھار کی۔ اس صبح سے سردی کا زوال شروع ہو چکا تھا، جنوری کا آخری اشرا چل رہا تھا، دھند میں ذرا کمی آ گئی تھی۔ ایسے میں اس پرشکوہ اور بلند عمارت کے بالائی فلور کے کارنر آفس کے شیشے سے ڈھکی دیوار کے آگے سے بلائنڈز ہٹے تھے اور تیز روشنی اندر گر رہی تھی۔ ہاشم کوٹ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس، کمر سیدھی رکھ کر کرسی پہ بیٹھا، لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ دونوں ہاتھوں سے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ دفعتاً دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ جواہرات چوکھٹ میں کھڑی تھی، بند گلے کے سیاہ ٹاپ اور کانوں میں دمکتے ہوئے ہیرے پہنے وہ مسکارے سے سجی آنکھوں پہ اس پہ جمائے قدم قدم چلتی آ رہی تھیں۔ کہو کیا بات تھی؟ ہاشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ جواہرات کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ تو پھر تمہاری سیکرٹری نے مجھے فون کر کے کیوں کہا کہ کردار صاحب میٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں؟ تمہارا موبائل آف جا رہا تھا سو میں فوراً چلی آئی۔ ہاشم نے تیزی سے انٹرکام اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے حلیمہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا میم، نوشیروہ کردار نے مجھے آپ کو کال کرنے کو کہا تھا۔ ہاشم نے نوشیروہ کی ایکسٹینشن میں لائی۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ شیرو نے جان بوجھ کر مسٹر کردار کہلوایا تھا تاکہ جواہرات غلط سمجھے، وہ جانتا تھا۔ ثنا، نوشیروہ کو میرے آفس آنے کا کہو۔ حکم جاری کر کے اس نے فون رکھا اور حلیمہ کو بھیج دیا۔ کوئی بات نہیں ہاشم، وہ جو کرسی کی پشت پہ کوئی جمائے ابھی تک کھڑی تھی نرمی سے بولی۔ ہاشم نے صرف ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی۔ رویہ کس کا خراب ہے آپ جانتی ہیں، وہ چھوٹا ہے نا سمجھ ہے نا سمجھ ہے، تم برداشت کا مظاہرہ کر لو اور تاکہ وہ کبھی بڑا نہ ہو۔ پہلے تلخی سے بولا، پھر سر جھٹکا اور گہری سانس لی۔ خیر میں پرانی باتوں کو بلا کر موو آن کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ بھی اپنا رویہ بدلے۔ وہ بدلے گا، آئی ایم شور، اس نے اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ وہ اس کا دل نرمی سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا۔ دروازہ بنا کسی سسک کے کھلا اور نوشیروہ نظر آیا۔ جواہرات نے مڑ کر دیکھا۔ ویسٹ میں ملبوس، کوٹ کے بغیر آستین کونیوں تک موڑے بال جیسے سیٹ کیے، وہ سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ جواہرات مسکرا کر ایک قدم آگے بڑھی۔ جب شیرو چوکھٹ کے سامنے سے ہٹا اور جواہرات کی مسکراہٹ انکا ہوئی، پیچھے کھڑی زمر نظر آئی۔ سیاہ کوٹ، شانوں پہ سفید دوپٹہ اور کونے میں بندھے گھنگھرالے بال، چہرے پہ مسکراہٹ۔ کل رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے والی زمر سے وہ مختلف لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مسز کردار۔ پھر پیچھے بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر سر کو خم دیا۔ مسٹر کردار۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ماں کو دیکھا جو بالکل ششدر سی نوشیروہ اور زمر کو اندر داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شیرو 3 سیٹر صوفے پہ جا بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، جبکہ زمر ساتھ رکھ کے سنگل صوفے پہ گھٹنے ملا کر بیٹھی اور میز پہ فائلز رکھ کر کھولنے لگی۔ گڈ مارننگ زمر، اب کے ہاشم مسکرا کر بولا اور واپس اپنی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ جواہرات ابھی تک کھڑی تھی۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ فارس کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ میں نے اپنے دوست سے کہہ کر لگوائی ہے، امید ہے کچھ عرصے ٹک کر کام کر لے گا۔ زمر نے بری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں یہاں ذاتی نہیں پروفیشنل حیثیت سے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ جواہرات ماتھے پہ بل لیے اسے گھور رہی تھی۔ مسز زمر میری وکیل ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ جواہرات کی آنکھوں کی تپش بڑھتی گئی اور وہ بولا، شیرو تمہیں کسی سلسلے میں ضرورت پڑ گئی لائر کی؟ دوستانہ انداز میں اپنایا اس نے۔ اپنی کمپنی میں اپنے شیئرز کی ملکیت کے سلسلے میں وہ رکائی سے بولتے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے بیٹے کو بہکا کر اس کو جائیداد میں اپنا حصہ مانگنے پہ اکسا رہی ہو، ہے نا؟ جواہرات خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ خوب سن لو کہ شیرو جو مانگے گا میں اس کو دوں گی۔ بولو نوشیروہ، جو بھی چاہیے تمہیں، مگر اپنی وکیل کو یہاں سے بھیجو۔ ہاشم کھنکارا، گویا تھمنے کا اشارہ کیا۔ مسز کردار، مجھے آپ لوگوں کے ذاتی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں اور میں صرف تب جاؤں گی جب نوشیروہ مجھے جانے کے لیے کہیں گے۔ کیوں نوشیروہ؟ سنجیدگی سے شیرو کو دیکھا۔ یہ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ تم مجھے بتاؤ، تمہیں مزید شیئرز چاہیے شیرو؟ جواہرات نے زمر کو نظر انداز کر کے پوچھا اور پہلی دفعہ نوشیروہ کو احساس ہوا کہ زمر نے اس کا آئیڈیا کیوں مسترد کر دیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے ممی، وہ باری باری ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اٹھی گردن کے ساتھ اسے پہلی دفعہ اپنا آپ معتبر لگا تھا۔ ہاشم نے آنکھیں چکیڑ کر زمر کو دیکھا تو پھر وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نوشیروہ کردار نے اپنے شیئرز کا آدھا حصہ، وہ فائل کھولتے ہوئے خبر نامہ پڑھنے کے انداز میں بتانے لگی، یعنی کل شیئرز میں سے 25% شیئرز کی ملکیت کسی اور کو دے دی۔ ہاشم کرنٹ کھا کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ساری مسکراہٹیں غائب ہوئی، آنکھوں میں حیرت اور غصہ در آیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ صرف تمہاری کمپنی نہیں ہے مسٹر کردار، نوشیروہ نے صرف اپنے حصے کے شیئرز آگے دیے ہیں، سارا پیپر ورک ہو چکا ہے۔ آپ اس وقت سری لنکا میں تھے، ورنہ ہم آپ سے کچھ پوچھ لیتے، بہت تہذیب اور نرمی سے وہ بولی تھی۔ ہاشم نے ناگواری سے شیرو کو دیکھا۔ جواہرات بھی اتنے ہی غصے میں کھڑی تھی۔ میں 2 دن میں اس انتقال کو ختم کروا سکتا ہوں نوشیروہ، کمپنی کے
بائی لاز کے مطابق آپ ایسا نہیں کر سکتے، زمر سادگی سے بولی تھی۔ بائی لاز میں نے لکھے تھے، ان کے سارے جھول معلوم ہے مجھے۔ غصے سے اس نے میز پہ ہاتھ مارا۔ نوشروہ خاموش سرد نگاہوں سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی نہیں مل رہی تھی، انتقام خوشی نہیں دیتا مگر سکون مل رہا تھا۔ ہاشم، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مسز کردار آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گی۔ زمر نے اسی سادگی سے خود کو گھورتی جواہرات کو دیکھا، کیونکہ نوشروہ آپ کے بھائی ہیں اور ایک بھائی دوسرے کی خواہش کا احترام نہ کرے تو وہ اس کو کھو دیتا ہے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میں یہ چاہوں گی کہ معاملہ صلح صفائی سے نمٹ جائے۔ ہاشم، نوشروہ آپ کا بھائی ہے اور وہ سب اچھی نیت سے کر رہا ہے، صرف اتنے سالوں کے اپنے برے سلوک کے مداوے کے لیے۔ اس آخری بات پہ ہاشم چونکا مگر جواہرات غصے میں بولنے لگی، کیا تمہارے خاندان والوں کو دے دیے ہیں اس نے شیئرز؟ ہاں، میں نے اپنے خاندان والوں کو دیے ہیں، شیرو چبا چبا کر بولا۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ فارس؟ مگر ہاشم آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایک دم سے سب اسے سمجھ میں آ گیا۔ نہیں۔ شیرو اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا، پھر کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جواہرات اور ہاشم نے بے اختیار اس طرف گردن موڑی اور جب شیرو سامنے سے ہٹا تو انہوں نے دیکھا قدم قدم چلتی اس کے پہلو میں آنکھ کھڑی ہوئی تھی، بلیک کوٹ اور اسکرٹ میں ملبوس باعتماد انداز میں گردن اٹھائے علیشا ریبیکا کردار۔ زمر فائز اٹھا کر کھڑی ہوئی اور مسکرا کر جواہرات کو دیکھا۔ کتنی لکی ہیں آپ کے اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھ رہی ہیں، مگر آف کورس میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے نوشروہ کو سر کے خم سے اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، شیرو ایک ساتھ نگاہ ان دونوں پہ ڈالتا مڑ گیا اور علیشا جو بالکل سپاٹ سی کڑی تھی کسی روبوٹ کی طرح شیرو کے ساتھ ہو لی۔ پیچھے کمرے میں محض ایک ہولناک سا سناٹا رہ گیا۔ باہر آ کے علیشا نے نوشروہ کو روکا تھا۔ شو ڈاؤن ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ تم ابھی اسی اپارٹمنٹ میں رہو گی، ڈرائیور تمہیں چھوڑائے گا، جب تمہیں قصر میں لانے کا وقت ہوگا تو میں لے آؤں گا، وہ معتبر انداز میں کہتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ زمر نے مسکرا کر ان دونوں کو جاتے دیکھا اور حلیمہ کی طرف مڑی۔ حلیمہ، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے، دل نے ہر بار کہا آگ پرائی لے لے۔ اس چھوٹی سی پینٹری کے باہر سے مکھیوں کی بھنبھنانے جیسی آوازیں آ رہی تھیں، ایک نسوانی اور ایک مردانہ آواز جیسے دبے دبے انداز میں جھگڑ رہی تھی۔ سادی نوازوں کا پیچھا کرتے گردن ادھر ادھر گھماتا پینٹری سے باہر آیا تو سامنے مستطیل لمبا سا کچن تھا۔ اندر ایپرن پہنے کھڑا بوڑھا تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے اتنی تلخی سے جواب دیتی کامنی کی اس طرف پوچھتی، وہ سنہالی بہت کم سمجھتا تھا، مگر ان کے انداز کو سمجھنے کے لیے زبان جاننا ضروری نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موضوع گفتگو وہی ہے، بوڑھا اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں اور کامنی اس کے حق میں ہے۔ گڈ مارننگ، ہلکا سا کھنکار کر بولا تو ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ بوڑھے نے فوراً ناگواری سے منہ پھیر لیا اور کام کرنے لگا۔ جب کامنی شرمندہ سی استکائی، تمہارا زخم کیسا ہے؟ اس نے ہمدردی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے بال بہت چھوٹے چھوٹے سے اگے تھے اور چہرے پہ ہلکی ہلکی شیو بڑی تھی، تھوڑی سی ذرا گھنی فرینچ، گردن پہ زخم کا نشان، بازو پہ پٹی بندھی۔ وہ اینک کے پیچھے نقاہت سے مسکرایا۔ اچھا ہوں، بس ذرا چکر آ رہے ہیں، سوچا تھا ابھی چلا جاؤں گا، مگر کامنی کے چہرے پہ خفت اور ہمدردی ابھری۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، بابا کی باتوں کا برا نہ مانو، آپ پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکی ہیں، اب مجھے جانا ہوگا، مجھے پیسے کمانے ہیں۔ کامنی چپ ہو گئی، مڑ کر باپ کو دیکھا جو خفا خفا سا کام کر رہا تھا۔ سادی نے بھی ایک گہری نظر سنہالی بوڑھے پہ ڈالی اور واپس مڑ گیا پینٹری کے کاؤچ پہ۔ واپس جب وہ بیٹھا تو سرد دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ عورت اچھی تھی مگر بوڑھا اسے چند دن کے لیے ایک محفوظ شت چاہیے تھی، پھر ہی وہ اس ملک سے نکلنے کا لائم اختیار کر سکتا تھا۔ اسے آج دوپہر میں واپس نہیں جانا تھا، اسے ہر صورت میں یہاں رکنا تھا۔ کیا کرے جو کامنی خود اس کو روک لے؟ کیا تھا سادی یوسف کا بہترین ٹیلنٹ؟ وہ اٹھا اور باہر آیا۔ کامنی سے پوچھا کہ وہ ای میل چیک کر سکتا ہے کہیں؟ اس نے پوری فراخدلی سے اپنا لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ کچن کے ایک ہی کونے میں وائی فائی کے قریب بیٹھ گیا اور کام کرنے لگا۔ سنہالی بوڑھا وقفے وقفے سے پینٹری میں آ جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ زخمی مشکوک نوجوان لیپ ٹاپ میں منہمک ہے تو اب کہ جب وہ پینٹری میں آئے تو تیزی سے اس کے کاؤچ کی طرف لپکا، کشن تلے دبا اس کا بیگ نکالا اور کھولا۔ 2 مختلف پاسپورٹ، نوٹوں کا بنڈل، پستول، مختلف سرنجز، ایسی مشکوک چیزیں، وہ پھٹا ہوا پوسٹر جو کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تامل جاسوس ہے، وہ اسی کا تھا۔ وہ پہچان گیا۔ زپ بند کرتے بوڑھے کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ واپس آیا تو بالکل خاموشی سے کچن میں کام کرنے لگا، وہ لڑکے کو بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی قبریں نہ بناؤ میرے اندر محسن، میں چراغوں کو جلاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ وہ صبح فارس کے لیے پہلے سے زیادہ پریشان کن اور مایوس بھری تھی۔ وہ آبدار کی معلومات کے مطابق ہارون عبید کے ہوٹل کے باہر چند گلیاں چھوڑ کر کھلے والے مین ہول تک گیا جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ وہ آگے پیچھے کی ایک عمارت میں گیا جہاں کے اسٹریٹ کیمرے کے رخ وہاں تھے۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے کیمرے کی ٹیپ حاصل کر لی اور دوسری جگہ جب رشوت سے کام نہ چلا تو فائر الارم بچا دیا اور اسی بھگدڑ میں ان کا پورا DVR اٹھا کر لے آیا۔ اپارٹمنٹ میں واپس آ کر اس نے فوٹوز دیکھی۔ اندھیرے میں وہ دونوں نکل کر بھاگتے ہوئے دوسری گلی میں گئے تھے۔ سادی کا
एक हेवला सा था, वो देख सकता था, वो इसे पहचान सकता था। बेख्तियार स्क्रीन को हाथ से छुआ, फिर से झटका खा, को देखकर माथे पे बल पड़ गए, मगर खुद को काबू कर लिया। वो ये जानता था कि ये दोनों किस गली में मुड़े थे। दोपहर तक वो वापस इस गली में पहुंच चुका था। इस दफा इसे चंद नोट देने पड़े और वो वहीं ऑफिस में फुटेज दिखा दी गई। वो दोनों एक टुक टुक रिक्शे में बैठे थे। इसने रिक्शे का नंबर नोट कर लिया और करीबी रिक्शा स्टैंड तक आया। वहां कोई भी इसे रिक्शे वाले की मालूमात देने पे राजी न था। चंद नोट मजीद दिए तो शाम तक वो रिक्शा ड्राइवर मिल गया। इसको अकेले कोने में ले जाकर फारिस ने इससे पूछना चाहा कि इन दोनों को कहाँ उतारा था। वो बोलने के बजाय भागने लगा, मगर फारिस ने सिगरेबान से पकड़कर दीवार से लगाया। पहले गुस्से से फिर नरमी से पूछा। वो कुछ भी बताने को तैयार न था, मगर पिस्तौल की पहली झलक पे वो टूट पड़ा। जिस जगह टुक टुक ने दोनों को माह कामिल की इस रात पे उतारा था, वहां पहुंचते पहुंचते रात बीत गई थी, मगर मालूम पड़ा कि फुटेजेस गायब हैं। यकीनन खाबर ने अपने कदमों के निशान साफ करवा दिए थे। रात को जिस वक्त वो वापस अपार्टमेंट में पहुंचा, थका हुआ लगता था, शेप भी बड़ी हुई थी, चुपचाप आकर सोए बैठ गया। रात दिन की मेहनत के बाद वो वहीं खड़ा था। मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए आज? मैं सुबह आई तो आप जा चुके थे। वो किचन के दरवाजे पे जाने कहां से नमूदार हुई। फारिस ने करंट का कसर उठाया। पहले ताज्जुब फिर नागवारी से उसकी आंखों में देखा, जो कि उसकी अपनी आंखों में उभरने लगी थी। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं दोपहर से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्यों? इसका मूड पहले खराब था, ऊपर से वो बला आप भी एकदम बिल्कुल चुप हो गई। फिर उठी, पर्स उठाया और चाबी संभाली। खाना लाई थी, किचन में पड़ा है, खाली जगह। आप जब तक आपको वर्क वाइफ की जरूरत नहीं होगी नहीं आऊंगी। वो खवासी कहती दरवाजे तक गई। लम्हे भर को रुकी, शायद वो माजरत कर ले, मगर इसने उसी रखाई से आवाज लगाई। दरवाजा लॉक करके जाना। मैं लॉक करने के लिए उठकर नहीं आने लगा। आबी ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया, लॉक किया और चली गई। जुमर होती तो जोर से दे मारती। इस सारी थकन और जहनी दबाव में एकदम उसकी याद किसी ताजा हवा के झोंके जैसी लगी थी। वो खुद हल्का सा मुस्कुराया, मोबाइल उठाया और पीछे को टेक लगाई और पैर लंबे करके मेज पे रख लिए। कॉल मिलाकर फोन कान से लगाया। पाकिस्तान में जुमर अपने बेडरूम में बैठी थी और फाइल सामने फैलाए लैपटॉप पे खटाखट टाइप की जा रही थी। एकदम जू जू होने लगा मोबाइल। साथ में मोबाइल की गैर शनासा सी घंटी भी। कदरे हैरत से इधर उधर देखा, फिर स्टडी टेबल से उठी और बेड तक आई। साइड टेबल का पहला दराज खोला, अंदर एक छोटा भद्दा सा मोबाइल बड़ा बज रहा था। छंबे से उसने उठाकर देखा, ब्लॉक नंबर कॉलिंग। हेलो तात हेलो किया, वालेकुम हेलो। मुस्कुरा कर बोला, ये आवाज ये लहजा है। वो उसी तरह खड़ी रही। कैसी हैं आप? जुमर के दिल में एक बहुत से जज्बात उमड़ आए एकदम से, जिन पर गुस्सा सरे फहरिस्त था। ठीक हूँ, रुखाई से बोलती हुई बेड पे बैठी। कैसे फोन किया? सॉरी पहले नहीं कर सका, मसरूफा। वो शायद किसी माजरत कर रहा था। इसने महज अच्छा कहा। और क्या कहती? आंखों से पट्टी हटी तो जान गई कि इसकी क्या मसरूफ थी, मगर कैसे हालात थे, एक सवाल भी नहीं कर सकती थी। ये फोन किसका है? मेरा ही है, एनक्रिप्टेड है, सेफ लाइन है, इसलिए इसे छोड़ गया था। वो कुछ नहीं बोली। फारिस जरा सीधा होकर बैठा, आंखों में सोच उभरी। तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है? नाराज हो? नहीं। इसके अबरू से इतना तने थे। फिर ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं पहले बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। वो संजीदगी से बोला तो तुमर की सारी रुखाई हवा हो गई। मुफाद मुश्तरका फिर से दरमियान में आ गया। तुम क्यों परेशान हो? काम ठीक से नहीं हो रहा, बेचैनी से बोली। वो खामोश हो गया। वर्क वाइफ से ज्यादा असली वाइफ से बात करना मुश्किल था, मगर ज्यादा सुकून भी इसी में था। इसने सर मजीद पीछे गिरा कर आके मुन ली। दिल एकदम भारी हो गया था। फारिस बोला ना, वो वाकई परेशान थी। हर दफा शादी के करीब पहुंचते पहुंचते वो दूर क्यों चले जाते थे। तुम मेरे लिए दुआ किया करो। वो आंखें बंद किए पेशैनी मसलता कह रहा था। क्या दुआ करूं? वो बेड के करीब नीचे फर्श पे बैठती गई। आंखों में उदासी दर आई। यही कि मैं एथिस्ट न बन जाऊं। जुमर के दिल को धक्का सा लगा। तुम एथिस्ट कभी नहीं बन सकते, तुम मुसलमान हो और रहोगे। अब नहीं हूँ जुमर, मुझे अब किसी चीज का यकीन नहीं रहा। इसने आंखें खोलकर छत को देखा तो इन सुनहरी आंखों में बेपनाह मायूसी थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तुम अंदर से मुसलमान हो, तुम सिर्फ अपने दीन से नाराज हो। वो खामोश रहा, सारी नाराजगी भुलाकर वो नरमी से फिक्रमंदी से कह रही थी, तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे दुश्मन सब कुछ कराकर भी वाइट कलर शरीफ नजर आते हैं, और हम जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम क्रिमिनल लगने लगे हैं। मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ, तुम भी, शायद शादी भी। फारिस, इसने धीरे से पुकारा। शरीयत सख्त हो सकती है, मगर वो कानून की तरह अंधी नहीं होती। अपने दीन से इतना नाराज ना हो। तुम कल भी बेगुनाह थे और कल भी रहोगे। तुम मेरे लिए दुआ किया करो। वो फिर से बोला था, मैं करूंगी, मगर पहले तुम्हें वापस इंसान बनना पड़ेगा। फारिस, तुम खुदा नहीं हो, तुम सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। तुम जो भी कर रहे हो अभी, अगर तुम न भी कर सके तो हम में से कोई तुम्हें इल्जाम नहीं देगा। तुम इंसान हो, अपनी वसत के मुताबिक जितना कर सकते थे कर लिया। वो खुदा होता है जो सब ठीक कर सकता है, इंसान नहीं। अगर मैं ये ना कर सका तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। तो फिर अपने अंदर के मुसलमान से जंग करना छोड़ दो। मैं ये नहीं कहती कि नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी ना करो, सिर्फ
خود کو اس مسلمان کے حوالے کر دو، کیا اس طرح مجھے سکون مل جائے گا؟ فارس: ہم سکون کے لیے مسلمان نہیں بنتے، خود کو اپنی تسکین کے لیے نہیں جھکاتے، خود کو اللہ کے سپرد اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس دنیا میں اور اس دنیا سے باہر کی دنیا میں اس خود سپردگی کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہماری بقا کا۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرایا، کوشش کروں گا۔ گڈ، وہ بھی مسکرائی۔ فارس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا تو زمر کو بھول چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ مسکرا کر واپس فائلز کھولنے لگی۔ خوابوں کی ہوا راز تھی جب تک مجھے محسن یوں جاگتے رہنا میری عادت نہ ہوئی تھی۔ زمر کے کمرے سے چند گز دور حنین ڈائننگ ہال میں اپنی مخصوص کرسی پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ اس کا پروگرام چل رہا تھا، ناکامی در ناکامی، اور ساتھ وہ شیخ کی کتاب کھولے ہوئے تھی۔ روز فجر پڑھ لینے اور باقی نمازیں وقت پہ ادا کر لینے کے باعث مرض سے بننے والے زخم کسی حد تک منتمل ہوتے گئے تھے، مگر کبھی کبھی جو خالی پن در آتا وہ گھر کے ڈھیروں کام اور کمپیوٹر کے بکھڑوں کے باوجود ختم نہ ہوتا۔ ایسے میں امام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ایک تسلی بخش جواب اس کے لیے جس نے سوال کیا تھا، دوائے شافی کے بارے میں کھول لینا راحت اور سکون کا سبب بنتا تھا۔ اس کتاب کے کئی نام تھے: مرض و دوا، الجواب کافی، دوائے شافی، مگر اسے اس کا اصل اور مکمل نام ہی سب سے زیادہ پسند تھا۔ پس منظر میں آتی امی کی پکار کو نظر انداز کر کے اس نے وہ قدیم بھاری سا دروازہ دھکیلا تو آگے زرد سنہری دھوپ میں لپٹا منظر سا کھلتا گیا۔ وہ سونے کے ذرات جیسا طاقت دینے کا چمکتا ہوا صحرا تھا۔ دور قطار میں اونٹ سامان اٹھائے خراما چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے دھوپ سے بچنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ سے سایہ کیا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ دوسری طرف کافی دور کھجور کے 2 درخت تھے، ایک بےحد اونچا اور گھنا اور ایک اس سے کافی چھوٹا۔ بڑے شجر تلے بیٹھے بوڑھے استاد کو دیکھ کر وہ مسکرائی، اسی طرف کو چلنے لگی۔ پیروں میں گرم ریت جلنے لگی۔ مگر صاحبان میں بیٹھ کر تو نخلستان نہیں اگائے جاتے، علم کے لیے تو محنت کرنی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے جا کر وہ ادب سے دوزانو ہو کر بیٹھی۔ وہ زمین پہ کپڑا بچھا کر بیٹھے، سر جھکائے، ہاتھ میں پکڑی تختی پہ قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھے۔ لوگ محبت کی راہ میں کیوں بھٹکتے ہیں اے شیخ؟ انہوں نے بنا سر اٹھائے اس طرح لکھتے ہوئے جواب دیا، صرف وہی بھٹکتے ہیں جو محبت کی قسموں کے درمیان فرق اور تمیز نہیں کر سکتے۔ محبت کے وہ 7 درجے ہیں جو آپ نے بتائے تھے، نہیں، ہم محبت کی 5 اقسام کی بابت گفتگو کر رہے ہیں۔ سنو گی؟ بالکل چپ ہو کر سنوں گی، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ دین پڑھانے والوں کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کے نزدیک ان کا دل سونے کا اور ہمارا دل چارکول کا ہو۔ وہ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے بیٹھی توجہ سے سننے لگی۔ شیخ نے آخری فقرہ لکھا، پھر تختی پرے رکھی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائے۔ محبت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے اللہ سے محبت کرنا، مگر یاد رکھنا صرف اللہ سے محبت کرنا انسانوں کو دونوں جہانوں میں کامیاب نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ سے تو کافر، مشرک، یہود، صلیب پرست سب محبت کرتے ہیں۔ حنین ذرا الجھ گئی مگر خاموش ہو کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، دوم جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ سوم وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں ہو، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت رکھنا۔ دوسری محبت وہ تھی جو اللہ کے پسند کے کاموں سے کی جائے۔ یہ تیسری وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے بالعموم اور اس کے محبوب لوگوں سے بالخصوص رکھی جائے۔ یہ صرف تب صحیح ہے جب مقصد اللہ کی رضا ہو۔ چاروں میں ایسی محبت جو اللہ کے ساتھ انسان کسی دوسرے سے بھی کرے اور یہ اللہ کے دین کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کے لیے نہ ہو، اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو یہ مشرکانہ محبت ہے، یعنی وہ اللہ کے برابر کسی دوسرے انسان کو لا کھڑا کر رہا ہے۔ مشرک لوگ ایسی ہی محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے سر ہلایا، اور بھلے یہ بات کتنی پاک صاف ہو، یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل۔ اب رہی 5ویں محبت، تو اس سے ہمیں بحث نہیں۔ شیخ نے ملائمت سے کہتے ہوئے اپنی تختی دوبارہ اٹھا لی اور اس پہ لکھتے ہوئے بولے، اور یہ ہے طبعی محبت۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب محبت کرتا ہے، جیسے پیاسا پانی سے، بھوکا روٹی سے، انسان اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ، گھر والوں سے، دوستوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے کام سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ محبت آپ کو اپنے اندر الجھا کر اللہ سے غافل نہیں کر رہی تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہ اچھی اور مثبت محبت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ حنین اور اس کے سارے ارتکاز کو امی کی آواز نے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اسی صحرا کے نخلستان میں بیٹھی رہے، مگر سلگتی ریت کی تپش ختم ہونے لگی۔ صاحبان کی ٹھنڈ انقا ہوئی، شیخ کی آواز مدھم ہوئی اور اس نے جھلا کر ڈائننگ ٹیبل سے سر اٹھایا۔ کیا ہے امی؟ اور تن فن کرتی باہر لاؤنج میں آئی۔ رات کے کھانے کے بعد کا معمول کا منظر سامنے تھا۔ ٹی وی چل رہا تھا، سیم اور ابا نیوز دیکھ رہے تھے۔ ملازم کام ختم کر کے جا چکے تھے اور ندرت صوفے پہ بیٹھی اینک لگا کر موبائل دیکھتی کہہ رہی تھی، پہلے تو یہ آدھا
कमला था ही, मगर जब से इसकी बेटी हुई है मजीद सठिया गया है। कौन अम्मी? उन्होंने बड़े हिज़ब से पूछा। कौन सी मनूस गढ़ती जब भाई अम्मी को एंड्रॉइड पे लाया था? यही फेसबुक वाला मार्क ज़करबर्ग। अजीब अजीब मेल्स भेजता है मुझे कि मेरा अकाउंट लॉगिन हो रहा है कहीं और ना। पहले इसने फेसबुक के शेयर्स आगे दे दिए, फिर हुनैन को तो पतंगे लग गए। अम्मी फेसबुक ईमेल्स वो खुद बैठकर आपको नहीं भेजता, वो ऑटोमेटिक होती है। 1000 दफ़ा मना किया है आपको कि हर दूसरी आंटी को घर जाकर वाईफाई से फ़ोन ना जोड़ लिया करें, मगर आजकल की माएँ सुनती कहाँ हैं। वो मुड़ गई। नुदरत ने ऐनक के पीछे से गुस्से से उसे घुराना। किसी के घर जाती हूँ मैं, सारा दिन रेस्टोरेंट में ख्वार होकर घर आती हूँ, पहले तुम्हारी बकबक सुनूं, फिर इस झूठ फेसबुक की। 2 दिन से पागल कर रहा है मुझे, मेल्स कर करके आया वड्डा के तुम्हारा अकाउंट श्रीलंका में खोला जा रहा है। ना इससे पूछो कि वहाँ मेरे अब्बा के अम्मी को मार्क ज़करबर्ग की अपनी बेटी की पैदाइश से कबल की हर अपडेट पे सख्त ताव चढ़ते थे। खुद भी बेगैरत, इसका फेसबुक भी बेगैरत, और वो इसकी शान में घंटों गुस्ताखी कर सकती थी, मगर उन्होंने जुल्फ़िकार यूसुफ खान की सारी दुनिया इसे एक लफ्ज़ पे थम सी गई थी। श्रीलंका। वो बेयकीनी से पलटी और दूसरे ही पल गोया छलांग लगाकर अम्मी की तरफ लपकी और फोन के हाथ से झपटा। रास्ते में पानी के जग से टकराई जो लुढ़क कर गिरा और सैम को भिगो गया। वो लग चीखना शुरू हुआ और नुदरत का हाथ बेख्तियार जूते तक गया, मगर होना दीवाना वार खड़ी हुई इनका फोन पकड़े पागलों की तरह बटन दबा रही थी। अब्बा भी हैरान परेशान उसे देखने लगे। फिर वो गर्जे, क्या बदतमीजी है हुनैन। एकदम से इतना शोरगुल मच गया कि जुमर कमरे से निकल आई। क्या हुआ? अम्मी अम्मी। वो एक ही मेल नीचे करती जा रही थी, आंखें गुलाबी सी नम फैल रही थी। बड़े अब्बा जुमर, ये शादी है, ये मेरा भाई अम्मी का अकाउंट भाई खोल रहा है, ये मेरा भाई अम्मी। क्या तुमने कभी सांस रुकने की आवाज सुनी है? अब सांस का एहसास भी एक बार गिरा है। खुद अपने खिलाफ ऐसी बगावत न हुई थी। कैंडी के पहाड़ों पे उतरती शाम अपने साथ ठंड की नई लहर लाई थी, मगर काफी शॉप के अंदर हीटर की गरमाइश और गर्मा गर्म कॉफी की महक ने माहौल को खुशगवार बना रखा था। शादी किचन के कोने में स्टूल पे बैठा था। काम नहीं आते जाते उसे देखती तो मुस्कुरा देती, वो भी मुस्कुराता था। बूढ़ा सिन्हाली महेंद्र रूपा संगी शादी को देखे बिना काम निपटा रहा था। दफ्तन एप्रन पहने खड़ी कामनी ने एक वेटर को कुछ कहा तो शादी खड़ा हुआ, इसके ऊपर पहले ही बहुत काम है, मैं कर देता हूँ। कामनी ने फौरन से नफी में सर हिलाकर उसको रोकना चाहा। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। मगर शादी सिर्फ मुस्कुरा कर वेटर की तरफ मुड़ा। किस मेज से ऑर्डर लेना है मुझे दिखा दो। वेटर को और क्या चाहिए था, वो उसे फौरन बाहर ले आया। बूढ़े सोनाली की गहरी नजरों ने दूर तक दोनों का पीछा किया। वेटर ने मेज उसे दिखाई तो वो सर हिला के आगे बढ़ गया। कामनी भी पीछे चली आई। वो मेन्यू तो लेकर ही नहीं गया। इसने अचंभे से पहले वेटर को देखा, फिर सादी को जो एतमाद से मुस्कुराता हुआ चला जा रहा था। फिर मेन्यू कार्ड उठाया और पीछे गई। सादी ने मेज के दहाने रुक कर वहां बैठे 3 अफराद को देखा। एक दरमियानी उम्र के अंकल और 2 गोल से बच्चे। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं सर? इसने शाइस्तगी से मुखातिब किया। कामनी गहरी सांस लेकर रह गई। जानती थी लड़के के जॉब चाहिए और अब वो उसे मुतासर करने की कोशिश कर रहा है, मगर कार्ड तो मेरे हाथ में है। वो भी हाथ सीने पे लपेट कर मजे से तमाशे देखने खड़ी हो गई। सनहाली अंकल मुस्कुराकर बताया कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। श्रीलंका एक इंतहाई पढ़ा लिखा मुल्क है जहाँ इसकी एक कसीर तादाद अंग्रेजी में महारत रखती है। आप आइसक्रीम लेंगे यकीनन? इसने पूछा। अंकल ने सर हिलाया और मेन्यू कार्ड मांगा। मुझे आपसे मेन्यू पूछने की जरूरत नहीं है सर, मुझे मालूम है कि आप क्या लेंगे। मुस्कुराकर कहता वो मुड़ा। कामनी पे एक फातिहा नजर डाली और किचन की तरफ आ गया। मेहमान अंकल और बच्चों ने अचंभे से उसे देखा और कामनी गड़बड़ाकर पीछे हुई। ये क्या किया तुमने? वो कदरे हैरान कदरे खफा थी। वो चुपचाप प्यालियों में मुख्तलिफ फ्लेवर्स के स्कूप भरने लगा। फिर हर प्याले को अलग अलग प्लेट में रखकर इसके ऊपर से ढका और मेज पे ले गया। मैंने अभी ऑर्डर करना था जनाब। इन साहब ने फौरन टोका। इसने मुस्कुराकर एक ढका हुआ प्याला निकाल कर उनके सामने रखा। आप कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगे सर? इन साहब ने पहले मेन्यू को देखा, फिर कदरे गैर आरामदेह अंदाज में उसे देखा। वेनिला। मगर मैं सादी ने इनके प्याले का कवर उठाया। अंदर वेनिला आइसक्रीम रखी थी। उन्होंने चौंक कर उसे देखा जो अब बच्चों की तरफ मुतवज्जा था। एक एक प्याला दोनों के सामने रखकर पूछा, आप क्या लेंगे? मुतजस्सिस और पुश्तियाक बच्चों ने अपने मनपसंद फ्लेवर बताया। फिर अपने प्यालों को कवर हटाए। दोनों के वही थे जो वो चाहते थे और वो दोनों मुख्तलिफ थे। वाओ! उन्होंने हैरत और सताइश से उसे देखा। पीछे खड़ी कामनी का मुंह खुलकर रह गया। काउंटर पर खड़े वेटर हक्का बक्का उसे टुकर टुकर देख रहे थे। हम यहाँ पहली दफा आए हैं, तुम्हें कैसे पता चला? कि वो साहब हैरत से बोले थे। पहली दफा आए हैं तो आते रहिएगा। और बच्चों को देखकर कहा, ये मैजिक आइसक्रीम है और मैं जादूगर हूँ। जब आप अगली दफा अपने दोस्तों के साथ आएंगे तो मैं इनके फ्लेवर भी बूझ लूंगा। और सर को खम देकर मुड़ा। कामनी देखकर मुस्कुराते हुए आंख दबाई और आगे बढ़ गया। तुमने ये कैसे किया? हाँ, कामनी हैरान और कदरे परेशान सी पीछे आई। मैंने तो बेटा का काम हल्का कर रहा था। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। पेंट्री में आकर इसने अपना बैग उठाया। इस बात से नावाकिफ के बूढ़ा सोनाली इतनी देर में इसके बैग से वो पोस्टर निकाल चुका है। 1 मिनट, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता थे इनके फ्लेवर्स? मुझे नहीं पता थे, ये सिर्फ एक ट्रिक थी। कैसी ट्रिक?
सादी गहरी सांस लेकर उसकी तरफ घूमा। अमेरिका के रेस्टोरेंट में ऐसे करते हैं वो, मुझे किसी ने इनकी ट्रिक का राज बता दिया था। कामनी की आंखें चमकी। तो मुझे भी बताओ ना। सॉरी, मैं इस ट्रिक को खुद इस्तेमाल करके अपनी कॉफी शॉप बनाऊंगा। वो फातेहाना नजरों से देखता मुस्कुराया। कामनी कुछ देर सोचती रही। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितनी लगती हूँ। अच्छा, वो फिर मुस्कुराया। बैग रख दो, ऊपर एक कमरा है, इसे साफ कर लो और वहीं रहो। आज से तुम यही काम करोगे और तुम्हारी इस ट्रिक से हम दोनों पैसे कमाएंगे। वो जानती थी लड़का नौकरी चाहता है और अब इसके पास इसको अपनी दुकान से दूर करने की कोई वजह नहीं रही थी। कॉफी शॉप में इंसाफ और उनके बच्चों की चेरी खुशी और ऐसे इतने कितने कस्टमर्स अब बार बार पलट कर इधर आएंगे। कामनी जब मुड़ी तो जहन में जमा तफरीक कर रही थी और वो लड़के के लिए खुश भी थी। सादी ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की और वही काउच पर बैठ गया। इसको एक कदरे मजबूत छत मिल गई थी और कॉफी शॉप से बाहर सड़क किनारे महेंद्रा हाथ में एक कागज पकड़े उस पर नंबर लिखे देख रहा था। पोस्टर के अधूरे नंबर में एक हिंसा तो मोबाइल कोड का हिस्सा था जो इसे मालूम था कि एक ही होता है। दूसरे हिंसे की जगह इसने 0 से 9 तक सब मिलाकर रख लिए और अब बारी बारी सब कॉल कर रहा था। आपका नंबर मैंने पोस्टर पे पढ़ा। अच्छा, सॉरी, इग्नोर, रॉन्ग नंबर। वो बार बार माजर करके फोन बंद कर देता और उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। क्या आपने वो इश्तेहार दिया है? अच्छा, माजरत, कोई 8वां नंबर था। जब दूसरी जानिब से फसी ने कॉल उठाई। क्या आपने वो पोस्टर वाला इश्तेहार दिया था? वो अब थकने लगा था। हाँ, मैंने दिया था। तुमने देखा है कहीं उसको? वो चौंक कर बोला। महेंद्रा का चेहरा चमक उठा। अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या मुझे इनाम की वो रकम मिलेगी? जुड़े हुए इस दिल के हर एक जख्म से पूछो, इस शहर में किस किस से मोहब्बत न हुई थी। मैं बताती हूँ। जुमर उंगलियां मरोड़ती सोफे पे इनके सामने जा बैठी। हुनैन तो हर चीज से बेनियाज लैपटॉप ऑन करके दीवानावार अम्मी की ईमेल्स खोल खोल कर देख रही थी और सैम इसके साथ आ बैठा था। नुसरत ने गोया दिल थाम लिया था और अब्बा बहुत उम्मीद से जुमर को देख रहे थे। वो सर झुकाए उंगलियां मुसलसल मरोड़ती कहने लगी, हाशिम करदा ने शादी की गोलियां मरवाई थी, इसी ने शादी को अगवा करवाया था। हम सब ये बात जानते थे, आपसे छुपाया था। इसलिए नजर उठाकर इन दोनों को देखा। नुसरत सोफे पे आगे होकर बैठी नम आंखों से उसे देख रही थी। अलबत्ता अब्बा थकन से जुमर को देख कर बोले, इसलिए कि तुम्हें लगा कि हम किसी को बता देंगे। जुमर ने नदामत से सर हिलाया। जी, मगर हम गलत थे। हमें अपने खानदान से बातें नहीं छुपानी चाहिए थी। हाशिम, अब्बा ने चेहरा एक हाथ में गिरा दिया। वो अफसोस और सदमे का शिकार थे। मैं ऐसे कभी पसंद नहीं करता था, मगर हमेशा लगता था एक दिन वो अच्छा आदमी बन जाएगा। इसने क्यों किया हमारे बच्चे के साथ ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा था इसका? वारिस काजी को इसने कत्ल करवाया। सादी ये बात जान गया था तो इसने। जुमर, मुझे ये बताओ, सादी कहाँ है? नुसरत बेकरारी से बोली थी, आंखों में आंसू थे। इनको किसी कारदास, किसी मुजरिम, किसी वजह कत्ल की परवाह न थी। बस एक सवाल ही था, वो है कहाँ? वो श्रीलंका में है। मुझे नहीं पता कैसे, मगर वो इनकी कैद से निकल गया है। वो कहाँ है हमें नहीं मालूम। इसने हमें फोन तक नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि वो हमें फोन भी ना करे। वो उलझी थी। तुमने भी तो 4 साल से उससे फोन नहीं किया था। अब्बा के शिकवे पे इसका दिल कट गया था। वो 4 साल कब आए, कहाँ गए, उसे याद ही न थे। मगर नुसरत को परवाह न थी। वो बेकरार से पूछ रही थी, वो मिल जाएगा ना? आंसू इनकी आंखों से निकल निकल के चेहरे पे लुढ़क रहे थे। फारिज उसको ढूंढने गया है। वो कोलंबो में है। मामू कोलंबो में है। उन्होंने चौकर उसे देखा। जुमर ने इस बात में से रुलाया होना बिल्कुल बेयकीन रह गई। तुम सब इतना झूठ क्यों बोलते हो जुमर? मैंने किसको बताना था? मैंने तो सिर्फ दुआ करनी थी। नुसरत ने आंसू साफ करते हुए दुखी दिल से शिकवा किया। बड़े अब्बा हनूर माथे को हथेली पिघराए आंखें मूंदे बैठे थे। तो मामू कोलंबो, इसकी आंखें चमकी, लब मुस्कुराहट में ढले। मगर फिर वो चौंकी। मगर भाई, अब कोलंबो नहीं है। पहले इसने अकाउंट को कोलंबो से खोला था, अब कैंडी से खोला है। जी फुप्पो, यहाँ कैंडी लिखा आ रहा है। सैम ने बेकरार से हुना के कंधे के पीछे से स्क्रीन उसको दिखाकर कहा। वो बार बार सबके चेहरे देखता था। रोना था या खुश होना था, कौन सा तासुर दे रहा था, वो फैसला नहीं कर पा रहा था। नुसरत ने दुपट्टा सर पे रख लिया और तस्वीर उठाकर वहां से उड़ गई। जुमर ने यासियत से उन्हें जाते देखा। सॉरी भाभी, मुझे आपको सबसे पहले बताना चाहिए था। आपका सबसे ज्यादा हक था। फारिज, तुम सादी, तुम सब एक जैसे हो। वो गिले से कहती, नम आंखें उंगली की नोक से साफ करती वहां से निकल गई। सैम इसके पास आया और इसका बासु लाया। पुप्पो, मामू को कॉल करें, उनको बताएं ना। जुमर ने चौकरों से देखा। इसको पता होगा सैम। तो फिर वो कोलंबो में क्यों है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। और आपने मुझसे भी छुपाया? मुझसे भी उसने छुपाया था। वो दुखी दिल से कहती उठी और कमरे में जाकर मोबाइल निकाला। इसमें एक ही कॉन्टैक्ट फीड था। जुमर ने कॉल मिलाई। बर्फ ऐसी के पिघलती नहीं, पानी बनकर, प्यास ऐसी के बुझाते हुए थक जाता हूँ। जुमर से बात करने के बाद फारिस कितनी देर सोफे पे लेट रहा। फिर वो उठा और लब एक दूसरे में पेवस किए कुछ सोचने लगा, जैसे कुछ नापसंदा करने जा रहा हो। चंद मिनट जब वो अपार्टमेंट का दरवाजा बाहर से लॉक करा था तो उसके चेहरे पे एक अज़म था और वो सारी थकान हवा हो चुकी थी। वो मुड़ा तो एकदम चटक कर रुका। बाहर सीढ़ी पर वो बैठी थी सुर्ख बिल्ली, उदासी से घुटनों पे थोड़ी गिराए वो सामने देख रही थी। वो गहरी सांस लेकर सर झटकता इससे एक जीना ऊपर बैठा। यहाँ क्या कर रही हैं आप? आपको तंग तो नहीं कर रही? आप क्यों पूछ रहे हैं? वो इसी तरह चेहरा घुटनों पे रखे उंगली सीढ़ी के मार्बल पे फिरते हुए बोली थी, आबदार, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं आपको अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डालना चाहता।
तभी इसका मोबाइल थरथराने लगा। फारिस ने निकाल कर देखा, नंबर देखकर मुस्कुराहट खुद ब खुद लबों पे बिखरी। 1 मिनट, मेरी बीवी है। उसको खामोश रहने का इशारा करते हुए उसने फोन उठाया। अभी के हाथों की हरकत थम गई, दिल भी थम गया, आंखों में चुभन सी उमड़ी, मगर चेहरा नहीं उठाया, इसी तरह बैठी रही। हेलो, वो खुशगवार अंदाज में बोला। जुमर लाउन से उठकर गैलरी में आ खड़ी हुई। हकीकत के सूरज की आग बरसाती रोशनी में खड़े होकर इसका सामना करना आसान नहीं था। सर झुकाए, उंगली से नाखून रगड़ते इसने कहना शुरू किया, वो कोलंबो में नहीं है, कैंडी में है। आवाज बदिक्कत लबों से निकली थी। फारिस एकदम बिल्कुल पथरा गया, इसका सांस भी रुक गया। बेख्तियार वो उठ खड़ा हुआ, चेहरे की रंगत फीकी पड़ी। फिर नदामत से पेशाने मसलते इसने निगाहें झुकाए, कहना चाहा, जुमर, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ। मुझे भूख लग रही है, मैं अपार्टमेंट के अंदर जा रही हूँ, आप बात करके आ जाना। आबदार जीने से उठते हुए काफी ऊंची आवाज में बोली थी। फारिस बिल्कुल सुन रह गया। बेयकीनी से सकते से इसने आबी को देखा, जो कहकर जीने चढ़ने लगी थी। इर्द गिर्द से बेनियाज जैसे अपने ख्याल में कोई। जुमर ने एक एक लफ्ज सुना। इसने बेख्तियार सहारा के लिए दीवार पे हाथ रखा। चेहरे की रंगत सफेद पड़ती गई और आंखें सुर्ख। तुम किधर हो फारिस? इतनी रात को तुम किसके साथ हो? इसकी आवाज कपकपाई थी। कुछ नहीं, ये सुनो, ऐसा कुछ नहीं। उससे से गर्दन मोड़कर ऊपर मुतमईन और मगन सी जाती आबी को देखकर वो बदिक्कत कह पाया। सारे अल्फाज खत्म हो गए थे। इसका एक फिक्रा कई तकरीरों पे भारी था, आज सारे अल्फाज हल्के हो गए थे। तुम उसके साथ हो, उसके अपार्टमेंट में। तुम। सदमे और गुस्से से इसकी आवाज कांपी। तुम। हर तरफ धुआं ही धुआं था। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ शुरू से, प्लीज मेरी बात सुनो। वो पसीने से तर होते चेहरे के साथ कह रहा था, मगर सच बोलने का वक्त अब गुजर चुका था। बहुत देर हो चुकी थी। जुमर ने कॉल काट दी थी। वो परेशानी से बार बार उसे कॉल मिला रहा था, मगर वो नहीं उठा रही थी। ऊपर आसमान पे चमकता चांद 4 रोज पहले माहे कामिल था, अब वो कामिल नहीं रहा था। चांद की चांदनी उसके अंदर से घट चुकी थी और आगे अंधेरी रात थी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।